خبر ہے یہ عام۔ اپنے راز کسی کو بتانے میں احتیاط کیجیے۔ امیر اہل سنت سے سوشل میڈیا پر وائرل تحریر سے متعلق سوال۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ جامع مسجد بیت التقوی آچے بسار انڈونیشیا میں اجتماع میلاد کا انعقاد، عاشقان رسول کی شرکت۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی نے سنتوں بھرا بیان کیا اور مختلف امور پر رہنمائی کی۔ آچے بسار ہی کے مختلف مقامات پر علماء کرام سے ملاقاتیں اور مزارات پر حاضری۔ عمان اردن میں نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری کی مفتی اردن شیخ احمد الحسنات شافعی سے ملاقات۔ غزہ فلسطین سمیت عالمی سطح پر جاری دعوت اسلامی کی فلاحی خدمات اور دینی کاموں سمیت مختلف امور پر گفتگو۔ شیخ احمد الحسنات شافعی نے دعوت اسلامی کی خدمات کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ملتان پنجاب پاکستان کے علاقے کالے منڈی بازار میں 13 اکتوبر 2025 کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ 12 اکتوبر کو حیدرآباد سندھ پاکستان کی مختلف مارکیٹوں میں تاجر اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں۔ شعبہ رابطہ برائے تاجران کے اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب اور آپ کو سنواتے ہیں امیر اہل سنت کے ملفوظات، جس میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے راز دوسروں کو بتانے کے حوالے سے احتیاط کا مشورہ دیا۔ کسی کو اپنا راز مت بتاؤ کہ جو بات 2 ہونٹوں میں نہیں سماتی وہ کہیں بھی نہیں سما سکتی۔ امیر اہل سنت اس پوسٹ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ یہ واقعی بہت کام کا لکھا ہوا نکتہ کہ کسی کو اپنے راز کے بات مت بتاؤ، میں صرف تم کو بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اگر راز بتایا آپ نے تو وہ کسی اور کو بتائے گا، میں صرف تم کو بتاتا ہوں۔ یہ تم کر کے گم ہو جائے گی آپ کی بات اور آپ ہو جائیں گے گم، ہے نا۔ اس لیے وہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قبر میں ساتھ لے جانی ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ کوئی بتانا ہے کسی کو، کوئی بات مفید ہے اس کے لیے بتانا اور ہے راز کی بات، تو پھر اس کو دیکھ لیں کہ وہ اہل ہے یا نہیں۔ اہل ہے تو بتائیں، نا اہل ہے کہ ڈنکا بجا دے گا یا یہ خود فتنے میں پڑ جائے گا یا فتنہ برپا کر دے گا۔ یہ سب غور کر کے سوچ سمجھ کر ہی بندہ بتائے، ورنہ نادان لوگ تو اپنے عیوب بتا دیتے ہیں، طرح طرح کے بتا دیتے ہیں دوستی میں، آج دوستی ہے کل ہوگی یا نہیں۔ جب پھر خطرہ یہ ہوتا ہے، میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، یہ کسی کی شاید توجہ نہ ہوتی ہو، بعض اوقات آدمی جو ہے نا یہ ایسی کیفیات آتی ہے کہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا، یا کبھی یہ کہ مینٹل کیس ہو جاتا ہے، نفسیاتی پرانی بات بعض اوقات اس کے دماغ میں یہ بول دیتا ہے۔ ایک بار ایک عیسائی بھائی کا دماغ آؤٹ ہو گیا، بالکل پاگلوں سے حرکتیں کر رہے تھے، تو مجھے بولتے ہو یوں کر کے اس نے بتایا۔ اس سے مطلب پتا چلا کہ اپنے اگر کوئی راز بتا دینا، بالکل ابھی ہوش و حواس میں ہمیں بھی یوں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ فاش کرے، لیکن جب یہ خود بیچارہ فاش ہو جائے گا تو کیا کرے گا، اپنے ہوش میں نہیں ہوگا۔ جب میرا آپریشن ہوا تھا نا، تو میں جب ہوش میں آنے لگا تھا نا، تو میں نے بولنا شروع کر دیا تھا، تو نہ بول رہا تھا میں، یہ تو اس کی ویڈیو تو چلی تھی، پورا اس پہ تو پروگرام ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو بھی بولا اس کی پذیرائی تھی۔ خدا نہ خواستہ میں بھی کوئی، ارے میرے سینے میں بھی ایسے ایسے راز ہے، میرا صندوق ہے نا 77 سال پرانا ہے، اب اس میں کتنا پورا کیا کیا بھرا ہوگا کیا پتہ چلے کسی کو، تو اللہ نہ کرے اس میں سے کوئی نکلنا شروع ہوا تو فساد کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی مشہور آدمی ہوتا ہے یا جس کے لوگ بہت ماننے والے ہوتے ہیں، لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو اپنے راز بتا دیتے ہیں، اپنے گھر کی باتیں بتا دیتے ہیں، تو الحمدللہ وہ بتا کر وہ سمجھو کہ لاکر میں انہوں نے بند کر دیا، ایسا ہی ہے، لیکن کبھی نکل گیا تو ایسی کیفیت میں تو کیا ہوگا۔ اس لیے بھی مطلب یعنی کسی کو اپنے راز کی بات بتانی نہیں چاہیے۔
اس میں آخر کار چل کر یہ رسک ہوتا ہے کہ کبھی مینٹل کیس ہوا، کبھی آپریشن ہوا، ہوش میں آتے ہوئے وہ ایسی باتیں کرنے لگا تو اپنے کہاں کھڑے ہوں گے یار، مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، بس ہم جانے ہمارا رب جانے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خبر دے فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا سے، جہاں جامع مسجد بیت التقویٰ آچے بسار میں ہونے والے اجتماعی میلاد میں طلبہ کرام اور دیگر عاشقان رسول کے درمیان خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے سنت و برا بیان کیا۔ دوسری جانب مختلف مقامات پر علماء کرام سے ملاقات اور مزارات پر حاضری کے سلسلے اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدت ذلہ العالی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے سنتوں کو اپنانے، نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دلائی۔ دوسری جانب آچے بسار میں ہی دارالعلوم مرکز الاصلاح العزیزیہ کے بانی مولانا بالیقینی شافعی دامت برکاتہم العالیہ اور دارالعلوم استقامت الدین دارالمعارف کے محتمم سمیت دیگر علماء کرام و شخصیات سے الگ الگ ملاقاتوں کے سلسلے ہوئے، جس دوران خلیفہ امیر اہل سنت، رکن شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے خدمات دعوت اسلامی کو بیان کیا، جس پر علماء کرام اور دیگر نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے دعاؤں سے بھی نوازا۔ اسی دوران دارالعلوم استقامت الدین دارالمعارف کے بانی اور محتمم اعلیٰ مرحوم مولانا محمد بن زمزمی رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم روضۃ الطالبہ کے بانی و محتمم اعلیٰ مرحوم مولانا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر حاضری دیتے ہوئے خلیفہ امیر اہل سنت نے مرحوم علماء کرام اور دیگر امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کے سلسلے بھی کیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیے اور نیکی کی دعوت عام کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خبر دیں سرزمین اردن سے، جہاں گزشتہ دنوں نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے عاشقان رسول کے ہمراہ مفتی اردن شیخ احمد الحسنات شافعی سے ملاقات کی اور عالمی سطح پر ہونے والے دعوت اسلامی کی خدمات کے حوالے سے بتایا۔ مزید تفصیل محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں اردن کے کیپٹل سٹی عمان میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مفتی اردن شیخ احمد الحسنات شافعی مدت ذلہ العالی سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران دعوت اسلامی کے تحت عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے مختلف امور پر گفتگو ہوئی، جبکہ غزہ فلسطین میں ہونے والے فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی گفتگو کا سلسلہ رہا۔ شیخ احمد الحسنات شافعی مدت ذلہ العالی نے دعوت اسلامی کی خدمات کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعاؤں سے نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور دینی کام کرتے رہیے۔ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے جو کہ دنیا بھر میں خدمت دین کے کاموں میں پیش ہے۔ 12 اکتوبر 2025 سے 5 نومبر تک ٹیلی تھون کا سلسلہ جاری ہے۔ عاشقان رسول اس میں بھرپور حصہ ملا کر دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کریں۔ مزید محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی دینی تنظیم ہے۔ اس نے دینی و عصری تعلیم، صحت و اصلاح اعمال سمیت مختلف شعبوں میں عاشقان رسول کو فائدہ پہنچایا اور 80 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، اور یہ سب آپ کے اعتماد سے ممکن ہو۔ رسول اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کو سراہتے اور ان پر خوشی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ و جامعۃ المدینہ فی سبیل اللہ عاشقان رسول کو دینی و عصری تعلیم دے رہا ہے، اور اب تک قریباً 6.5 لاکھ طلباء و طالبات حفظ و ناظرہ مکمل کر چکے ہیں، جبکہ 40,000 سے زائد طلباء و طالبات فیضان شریعت کورس اور درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل کر چکے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کے صرف 2 شعبوں کا مختصر تعارف۔ آپ کی دعوت اسلامی اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے 12 اکتوبر 2025 سے 5 نومبر 2025 تک ٹیلی تھون کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آپ خود بھی اپنا ڈونیشن دعوت اسلامی کو دیں اور اپنے حلقہ احباب کو بھی کم از کم 1 یونٹ دینے کی ترغیب دلائیں۔ واضح رہے کہ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی، بھلائی اور آمدنی بڑھانے کے جائز اور محفوظ کام میں لگایا جا سکتا ہے تاکہ بڑھتے اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کریم کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ملتان، پنجاب، پاکستان کے علاقے کالے منڈی بازار میں 13 اکتوبر کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔
शोबा मदनी कोर्सेज मुल्तान सिटी जिम्मेदार ने आशिकान रसूल को दीनी कोर्सेज करने की तरगीब भी दिलाई। पंजाब पाकिस्तान के शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान के इलाके काले मंडी बाजार में 13 अक्टूबर 2025 को नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। शोबा मदनी कोर्सेज मुल्तान सिटी जिम्मेदार ने सुन्नत भरा बयान किया, जिसमें उन्होंने अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम के अखलाक करीमा और मदनी कोर्सेज की अहमियत के हवाले से बताया। दावत इस्लामी के शोबा मदनी कोर्सेज के जरिए इल्म दीन हासिल करने का जहन भी दिया ताकि हम अपनी नमाज, वुजू और गुस्ल को दुरुस्त कर सकें। आखिर में आशिकान रसूल ने अच्छी नियतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। मैं नियत करता हूँ इंशाल्लाह काफिले में भी सफर करेंगे, जितने हमारे ताजिर भाई हैं सबको इकट्ठा कर दर्स की तरकीब भी बनाएंगे। बहुत सी बातें बताई गई हैं और हम सब ने यहाँ पे इकट्ठे होकर सुना। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दे। फैज़ान मदीना हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में 10 अक्टूबर 2025 को FGRF के ज़ेली शोबे नवी शोबा का तारुफ पेश किया और इसके तहत होने वाले कोर्सेज के बारे में बताया। आखिर में स्टूडेंट्स में सर्टिफिकेट्स और दीगर तोहफ़े भी तकसीम किए गए। अपने नाजरीन को बताएं, दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ दिनों में होने वाले इमदादी कामों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 अक्टूबर 2025 को शोबा FGRF के तहत पंजाब पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा शहर ननकाना के नवाही इलाके मोड़ खंडा के अतराफ में सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया, जिसमें शेखुपुरा डिवीजन मुशावरत के निगरान, डिस्ट्रिक्ट ननकाना मुशावरत के निगरान, तहसील ननकाना मुशावरत के निगरान और FGRF के जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। राशन तकसीम से कबल शेखुपुरा डिवीजन मुशावरत के निगरान ने सैलाब मुतासरीन को नेकी की दावत देते हुए उन्हें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने, नमाज की पाबंदी करने और दीनी माहौल से वाबस्ता रहने की तरगीब भी दिलाई। इस हवाले से शेखुपुरा डिवीजन मुशावरत के निगरान ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सैकड़ों घरानों में राशन तकसीम किया जा चुका है और जानवरों के चारा भी दिया है और जानवरों की अद्वियात भी तकसीम की है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। शोबा FGRF के तहत 5 अक्टूबर 2025 ही को सैलाब से मुतासरा पंजाब पाकिस्तान के एक और इलाके मंडी फैजाबाद में दावत इस्लामी के शोबा FGRF के जिम्मेदार और दीगर इस्लामी भाइयों ने सैलाब से मुतासरा अफराद में जानवरों के खाने के लिए वंडे चोकर तकसीम की। दूसरी जानिब पंजाब पाकिस्तान के शहर लोधना के सैलाब से मुतासर इलाकों में झोंक जानन, हयातपुर और सरदारपुर में शोबा FGRF के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मुतासर इलाकों के सैलाब मुतासरीन का मैदे और गुर्दों की बीमारियों और डेंगू बुखार समेत दीगर बीमारियों का मुफ्त तिब्बी चेकअप किया गया और उनको मुताल्लिका अद्वियात भी फराहम की गई। इस हवाले से शोबा FGRF के जिम्मेदार ने मदनी खबरों को बताया, यहाँ पर हमारे प्रोफेशनल्स मौजूद है, MBBS, RMP और इसी तरह दीगर पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनके चेकअप का सिलसिला है और उनको मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। इस मौके पर MBBS डॉक्टर अब्दुल रसूल मेमन ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए इस फलाही खिदमत की तफसीलात बयान की, जबकि मुस्तफीद होने वाले मरीजों ने भी अपने तासुरात पेश किए। जो ओवरऑल पेशेंट स्किन के, स्टमक के हैं, डिजीज एलर्जी वगैरह है, डेंगू के बारे हैं, सबको अच्छी ट्रीटमेंट में मिल रही है और किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं है। जो तकलीफ है वो सबको मिल रही है। मुतमईन हो बिल्कुल मुतमईन। चेकअप की तरह दवाई दी थी बेहतरीन। अपने नाजरीन को बताएं, 12 अक्टूबर को दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बराए ताजरान के इस्लामी भाइयों ने हैदराबाद सिंध पाकिस्तान की मुख्तलिफ मार्केटों में ताजर आशिकान रसूल से मुलाकातें की और दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों के हवाले से बताया। सिंध पाकिस्तान के शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ मार्केटों में 12 अक्टूबर 2025 को शोबा राब्ता बराए ताजरान के तहत नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। हैदराबाद शहर निगरान ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा मुख्तलिफ मार्केटों में ताजिर इस्लामी भाइयों से मुलाकातें की और दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ पेश किया और शुरका को टेलीथोन मुहिम में हिस्सा मिलाने की तरगीब भी दिलाई, जिस पर आशिकान रसूल ने अपनी अच्छी नीयतों का इजहार किया। अपने नाजरीन को बताएं, 13 अक्टूबर 2025 को शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान के इलाके फारूकाबाद में डोनेशन सेल डिपार्टमेंट के इस्लामी भाई मोहम्मद अली अत्तारी के घर शेखुपुरा डिवीजन मुशावरत के निगरान की दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा आमद हुई, जहां उन्होंने मोहम्मद अली अत्तारी के वालिद मुश्ताक अत्तारी की अयादत की। शेखुपुरा डिवीजन मुशावरत के निगरान ने मुश्ताक अत्तारी को सब्र करने, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने का जहन भी दिया और इनकी सेहतियाबी के लिए दुआ भी करवाई। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब
से रहमो करम की दुआ है। दावत इस्लामी के शोबा कुरान टीचर ट्रेनिंग कोर्स इस्लामी बहनों के तहत 7 अक्टूबर को मदरसतुल मदीना बालिगात में 6 माह का कायदा और नाज़र कोर्स मुकम्मल होने पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साहबजादी, अमीर अहल सुन्नत और दीगर जिम्मेदार इस्लामी बहनों ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। दावत इस्लामी के शोबा कुरान टीचर ट्रेनिंग कोर्स इस्लामी बहनों के तहत 7 अक्टूबर को कराची के इलाके क्लिफ्टन टाउन ब्लॉक 8 में कायम मदरसतुल मदीना बालिगात में 6 माह का कायदा और नाज़रा कोर्स मुकम्मल होने पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साहिबजादी अमीर अहल सुन्नत ने शिरकत फरमाई, जबकि 2025 में दरस निज़ामी और फैज़ान शरीयत कोर्स मुकम्मल करने की सआदत पाने वाली इस्लामी बहनें भी शरीक हुई। तकरीब में इंटरनेशनल अफेयर्स की जिम्मेदार इस्लामी बहन ने दुरूद पाक और इल्म दीन हासिल करने के फजाइल पर सुन्नत भरा बयान किया और शोबे को मजीद वसअत देने के हवाले से जिम्मेदार इस्लामी बहनों की रहनुमाई की। तकरीब के दौरान कोर्सेज मुकम्मल करने वाली तालिबात की हौसला अफजाई भी की गई और आखिर में दुआए खैर का सिलसिला हुआ। शोबा मदरसतुल मदीना बालिगात की इस्लामी बहनों के लिए 18 अक्टूबर 2025 को एक ऑनलाइन सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें निगरान पाकिस्तान मजलिस से मुशावरत इस्लामी बहन ने सूबाता डिस्ट्रिक्ट सतह की हालिया कारकर्दगी का जायजा लिया और सालाना अहदाफ मुकम्मल करने की तरगीब दी। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। दावत इस्लामी के शोबा मदरसतुल मदीना बालिगात की इस्लामी बहनों के लिए 18 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन सेशन मुनाकिद किया गया, जिसमें पाकिस्तान, सूबा, सिटी, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट सतह की इस्लामी बहनें शरीक हुईं। निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने सेशन के दौरान कारकर्दगियों का जायजा लिया और दीनी कामों के मुताबिक कारकर्दगी जदवल पर 100% अमल करके जमा कराने का ज़हन दिया। जिन जिम्मेदार इस्लामी बहनों की कारकर्दगी, सफर जदवल, मदारिसुल मदीना के अहदाफ की तकमीली कैफियत और टेलीथोन में कारकर्दगी नुमाया थी, उनकी हौसला अफजाई की गई। निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने शोबे में नुमाया कामयाबी और तरक्की हासिल करने के हवाले से अहम निकात पर रहनुमाई की, जिस पर शोबे की इस्लामी बहनों ने दीनी कामों को मजीद अहसन अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए अच्छी नीयतों का इजहार किया। शोबे इस्लाह अमाल इस्लामी बहनों के तहत 17 अक्टूबर को सिंध पाकिस्तान के शहर जैकबाबाद में सेशन मुनाकिद हुआ, जिसमें डिवीजन तहसील और शोबा जात की इस्लामी बहनों ने शिरकत की। शोबे की पाकिस्तान सतह जिम्मेदार इस्लामी बहन ने तकर्रुरी के अहदाफ देते हुए नेक आमाल करने का जहन दिया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। दावत इस्लामी के शोबा इस्लाह अमाल इस्लामी बहनों के तहत सिंध पाकिस्तान के शहर जैकब आबाद में 17 अक्टूबर 2025 को एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबे की डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील सतह और मुख्तलिफ शोबाजात की इस्लामी बहनों ने शिरकत की। पाकिस्तान सतह की जिम्मेदार इस्लामी बहन ने शोबे की तहरीर करदा निकात पर गुफ्तगू की और इस्लामी बहनों को ज़ैली सतह पर तकर्रुरी के अहदाफ दिए। सेशन में मौजूद इस्लामी बहनों को इनफरादी इबादत और अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातहुमुल आलिया के अता करदा नेक अमाल के रिसाले के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने और इस्लामी बहनों में नेक अमाल का रिसाला राइज करने के साथ ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने का जहन दिया। सेशन के आखिर में पाकिस्तान सतह की जिम्मेदार इस्लामी बहन ने सेशन में शरीक इस्लामी बहनों से मुलाकात की और इन्हें इनफरादी कोशिश करने की तरगीब दी, जिस पर इस्लामी बहनों ने अच्छी नीयतों का इजहार किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान सतह की जिम्मेदार ने निगरान सूबा सिंध इस्लामी बहन के हमरा एक इस्लामी बहन के घर जाकर ताजियत की और अहले खाना को मरहूमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करने का जहन दिया। मदनी खबरों का इख्तिताम यही करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाजरीन, आज 21 अक्टूबर के नेक आमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम खबर है ये आम। मैं बांग्लादेश चिटागांग से आजाद अत्तारी RS